दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो चौथे सैगमेंट दे विच आपां गलबात करन जा रहे हैं कश्मीर के हवाले नाल। और व्यूअर्स जिस तरह कि तुसीं जानदे हो कि जो कश्मीर का खुशबूदार केसर दुनिया भर दे विच ओह मशहूर है और जिस दी खुशबू हर एक नूं पसंद है। और हुण कश्मीरी केसर नूं जोग्राफिकली इंडीकेटर जो कमांतरी मानता भी है वह मिल गई है। और दूसरे पासे कश्मीर विच हिंदू तवी हाकमां वल्लों कश्मीर दे भगवा करन दीआं जो तैयारियां ने वह जोर जुल्म दे नाल लागू कीतियां जा रहीआं ने। इस बारे विचार चर्चा होएगी और नाल ही आपां गुरबानी विचारां भी तुहाडे नाल सांझीआं करांगे। सो असीं चाहांगे कि तुसीं साडे नाल इसे तरह ही बने रहना। देखण सुणन लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब की विचार ने? देखो जदों कश्मीर का जिक्र हुंदा है, कश्मीर वादी आबशारां दी धरती, सोहणे लेक्स दी धरती, खूबसूरत चिनारां दे दरख्तां दी धरती, खूबसूरत कश्मीरी लोग जिथे खूबसूरती अपने फुल बलूम दे विच नज़र आती है। और ज़ाहिर है जिसनूं इस धरती दे उत्ते जन्नत स्वर्ग हमी आस्त के इत्थे ही है, यही जन्नत है। जे दुनिया ते कोई फिरदौस है तो यही है, यही है। लेकिन असी देख रहे हैं कि किवें ये धरती ब्लीड कर रही है। और इस सारे दे उत्ते जे टॉपिंग की गल करिए कि कश्मीर वादी दी खूबसूरती उस दी ते कुदरती नज़ारियां दे नाल केसर दी खुशबू जिहड़ी मीलों तक और जिथे केसर की खेती हुंदी है और इस फ्रैगरेंस नूं जिहदे लई जाफरानी और केसर सैफरन ये सारे लफज अड अड ज़बानां दे विच इस्तेमाल हुंदे ने। हालांकि इहदा ओरिजिन किवें होया, पहले बूटे किवें आए, अड अड ट्रेडिशनस ने। कश्मीरी पंडितां दी अपनी कहानी है। पर अक्सर ये कहा जाता है कि ईरान पर्शिया तो कोई दो जिहड़े फकीर आए वो बीमार होए और उत्थे लोकल किसी हकीम ने उन्होंने इलाज किया और वापसी ते उसने गिफ्ट के तौर पर ये जड़ा है ये गिफ्ट बूटे लियादे जिन्हों के खूबसूरत वायलट फ्लावर्स और दर्शक देख सकते हैं। क्योंकि मैं भी इसका जिक्र कश्मीर के जुल्मां की कहानी बयानन तो पहला, क्योंकि इस हफ्ते ही एक अच्छा आर्टिकल कश्मीर सैफरन गैट्स GI टैग जोग्राफिकल इंडीकेटर कहते हैं। क्योंकि ये जड़ा ओरिजिनल जड़ा है केसर बेशक सारे ही उस तहजीब का ही हिस्सा है। कोई भी जड़ा खुशी का मौका है, जड़े ईवन हिंदू ट्रैडिशन टिक्का भी लाना है केसर का टिक्का, क्योंकि उसकी फ्रैगरेंस दूर दूर तक है। जी खाना कुकिंग है, सैफरन दे नाल जुड़ियां हुई कुजीन्स हर तरीके का इन्नी डिटेल है ये कि वक्त नहीं है। नहीं तो मैं मेरा जी करता सी कि भी मैं ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ GI ਟੈਗ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਲੈਵਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 45,000 ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ देयर एरोमेटिक एंड फ्लेवरल स्टैमन्स टू मेक दिस मेशर। और ये इस वे दुनिया मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी कमांड्स है प्राइस ऑफ अप टू ₹500,000 पर किलोग्राम। ये 5 लाख रुपया इंडियन रुपीज़ गल कर रहा है 1 किलो की कीमत है। क्योंकि हुण उन्ना प्रोड्यूस करने दे लई किन्ने हज़ार और ये जिहड़ी बड़ी पेनफुल जिहड़े पिक करते हैं फ्लावर जां उहदी खेती इहदे च काफ़ी डिटेल्ड सारा है कि भी ये किन्ना और ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ असली प्रोड्यूस ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 100 टाइम्स ज़्यादा जाली मिलावट करके ਉਹਨੂੰ केसर कह के बेचा जाता है। और ये भी एक कारण है कि जो इंटरनेशनल टैग का जिक्र होया तो बहुत सारा जोड़ा ईवन एक्सपोर्ट क्वालिटी कह के बेचा जाता है उस दे विच भी जिहड़ी है वो बेईमानी सी। और इस सारे जिवें मैं कहा कि 5th सेंचुरी दे विच 5वीं सेंचुरी अज तो 1500 साल पहला इसकी शुरुआत होंदी है। और जिहड़े 2 सूफी संत ने पर्शिया तो और उन्हां दी जिवें मैं कहा भी बीमारी ठीक हुई है इस आर्टिकल च भी मैंशनड है। कश्मीरी पंडितां दी अपनी कहानी है। लेकिन इन्ना क जरूर है कि साडियां मावां भी जिहड़ी उस सारे खित्ते दी उस तहजीब दे विच उन्हां नूं इह सी कि ये एक बड़ा
ਹੈਲਥੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਭਾਵੇਂ ਆ ਰਾਮਦੇਵ ਔਰ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਚਵਨ ਪ੍ਰਾਸ਼, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ 'ਚ ਕੇਸਰ ਕਸਤੂਰੀ ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਬਲੈਂਡ ਆਫ ਸੈਫਰਨ ਐਂਡ ਮਸਕ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਮਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਿਰਨੀ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਡਬਲ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬੱਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੇਸਰ ਕਸਤੂਰੀ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਾਸੀਰ ਗਰਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰ ਨਹੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲਚੀਨੀ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਹਲਦੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸਰ ਆਫ ਦਾ ਪੂਅਰ, ਟਰਮੈਰਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਦੀ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹੀ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਰ 'ਚ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਗ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ? ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਨਕਰਡ ₹45,000 ਕਰੋੜ ਲਾਸ due to successive lockdowns report. Manufacturing, transport sector worst hit. Tourism, agriculture sectors also affected. 45,000 ਕਰੋੜ ਕੇਸਰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਲਿਆਏਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿ successive lockdowns in the past 1 year have dented Kashmir's economy by over ₹45,000 crore as per the report released by Valley Based Traders Body. मैं डिटेल च नहीं जावांगा, वक्त वाल भी मैं देख रहे हैं। और दूसरे पासे हुण जिहड़े पोलिटिकल लीडरशिप उत्थे जिन्हां दी विल टू फाइट मुक गई है, वो फारूक अब्दुल्ला होए, कांग्रेस पार्टी होए, दूजियां होण, उन्होंने एक मीटिंग की और उन्होंने करके कहा will tirelessly fight to restore Article 370, says Jammu and Kashmir parties. Congress and CPM join statement. और इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है, महबूबा मुफ्ती दी पार्टी, कांग्रेस है, CPI है, मार्क्सिस्ट among others said they are wholly bound by Gupkar declaration which was issued last August before Modi government's Article 370 move. उन्होंने कहा जी असी वो जड़ी ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਰਟੀਕਲ 370 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਸਟੋਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨੱਕ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰੇ ਨੱਥ ਕਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹੇ ਨੱਕ ਵਢਾਉਣ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਪਟ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋਵੋ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫੱਫੇ ਕੁੱਟਾਂ ਦੇ ਖੇਖਣ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਖੇਖਣ ਹਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਈਆਂ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ੱਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਨੇ, 116 ਔਰ 117। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਨ ਇਵੇਂ ਜਾਲੇਨ ਹੋਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਬਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਰੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਡੋਲ ਖਲੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਰੀ ਬਣਦੇ ਹੋ। ਸਬਰ ਅੰਦਰ ਸਾਬਰੀ ਤਨ ਇਵੇਂ ਜਾਲੇਨ, ਘਾਲਾਂ ਘਾਲਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਰੂਹਾਨੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਲੈਣਾ ਹੀ ਤੇ ਫੜ ਆ ਲੈ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਬ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਮ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਲੁਕਾਇਆ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗੁੱਜੜ ਲੱਦਮ ਲਾਲ ਛੁਪੈ ਨਾ ਛਪਾਇਆ, ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਛੁਪਦਾ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਛੁਪਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਢੰਡੋਰਾ ਨਹੀਂ ਪਿੱਟਦੇ, ਹੋਣ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦੇ ਭੇਤ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਇਸੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਐਨਫੋਰਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਆਓ ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦਿੜ ਕਰੇ, ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੈ ਵਾੜ। ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲਕ ਔਰ ਖਲਕਤ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਖਲਕਤ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਖਾਲਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਖਲਕਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਰ ਇਹੋ ਸੁਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਯੋਜਨ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ, ਹੇ ਬੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਬਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ, ਵੱਧ ਥੀਵੈ ਦਰਿਆਓ ਟੁੱਟ ਨਾ ਥੀਵੈ ਵਾਹੜਾ। ਵਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਤੰਗ ਦਿਲ ਇਨਸਾਨ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵੱਧ ਥੀਵੇਂ ਦਰਿਆਓ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਖਲਕ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਛਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਯੋਂਡ ਦੇਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਲੀਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦੀ ਲੌ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਕਦੇ ਨਾ ਬੰਨਦੇ ਪੰਛੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਕੀਆ ਰਿਜ਼ਕ ਰੱਬ ਤੇ ਤਿਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਮੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤੁਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਰੀ ਵਸਦੀ ਭਲੀ, ਪਾਣੀ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ, ਫਕੀਰ ਰਮਤੇ ਭਲੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੀ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਾਫ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਕਦੇ ਸਰਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਿਆ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਕੀਰ ਹੋਣੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv4.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ।